किस तरह ये बेगुनाहों को पकड़ते हैं और कैसे कैसे 20-20, 22-22 साल ऐसे बहुत लोग हैं उधर। من بیگوانان صبح باقی تمنی پرسن بند تھا میں اللہ پاک سے شکایت کروں گا جس نے ہمیں بند رکھا ہے اس کی شکایت اسی سے کروں گا اور کسی سے نہیں بدلہ لینا وہ اچھا بدلہ لینے والا ہے. میں سوچتا تھا کہ قبر میں ملوں گا میں ان سے کبھی حشر میں ملوں گا لیکن اللہ پاک کا شکر ہے ملاقات ہو گئی. مے یقین امس تراونم کی کال تاریخ صبح کران اکہ دہ بالکل تیاری تھومت کر سورے باتن ہوت دتس پہ نیوک جائے پور بچور تھوک پتہ جائے پورس مز مشکلات آم ان 24 ورین من تھی من گمت امس ون 8-9 وری ات جائے پورس مز تمس گو مول ملاقات تمس بچر درائے تور یہ 8 دہ تمس گو ہارٹ اٹیک پتہ مے لۄکُٹ بچہ تو سُے پتہٕ موٚزوٗریا مشقت کران تو کران تٔتھۍ پٮ۪ٹھ رن زن پکناوان یہ پران یہ مے 10مہِ یہ پران بیٚیہِ مے اکھ سُے لڑکہٕ تو بیٚیہِ چھم کوٗر میٲنِس دلس منٛز کۄس خوشی چھِ بہٕ چھس ونان بہٕ چھس یہ خواب وٕچھان کِنہٕ یہِ چھُ مےٚ برونٛٹھ کَنہِ بچہِ بہٕ چھس نہٕ بیانٕے کٔرِتھ مشکلات واریاہ یتھ نہٕ کانٛہہ. بہٕ چھُس مرزا نثار حسین مرزا علی محمد نمچبل حظ ونان جناب. آز حظ آئے 24 وہری. تو کیا ہوا بالکل 24 سال کے بعد آئے ہیں آج. ہمیں 96 میں پکڑا گیا اور ہمیں نیپال سے پکڑ کے لے آئے 96 میں دلی والے. آپ کو خالی اکیلے کو پکڑا گیا کہ نہیں ہم 3 کو پکڑا ایک ساتھ؟ آپ کو ایک ساتھ. آپ کو جو آپ کے ساتھ اور 2 ہیں آپ کو آپس میں فرینڈ شپ تھی یا؟ بالکل ہم بزنس ٹرمز بھی تھے اور آپس میں ہم دوستانہ بھی تھا. جے پور سے ہمیں لاجپت نگر والے کیس میں لائے دلی جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. خیر اس ٹائم ہماری عمر بھی بہت چھوٹی تھی ان نے مگر زیادہ دکھایا عمر کہ بھائی بھی میرا پکڑا گیا تھا اس سے پیچھے کوئی تھا نہیں. والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. والد صاحب کا انتقال کس سال میں ہوا؟ ہم 90 میں. لاجپت نگر میں ہم جو ہے یہ 14 سال میں بری ہو گئے نیچے کورٹ سے. ہم اوپر والے کورٹ سے میں اور محمد علی بری ہو گئے 17 سال میں. پھر ہم کو لے گئے جے پور والے. پہلے ہمارے پہ کیس ایک لگایا تھا جب ہم گئے وہاں تو اب وہاں سے چھوٹ گیا ہے. لاسٹ میں بری کا فیصلہ کچھ تھا ہی نہیں, بے گناہ بے قصور تھے. بس آپ اندازہ لگا لو جب ایک 17 سال کا لڑکا آپ کے سامنے ہوں. میں 17 سال کا تھا میں جب اب 24 سال جیل میں گزارے میں. اب کون کیا ہے کون اب تو پہچان میں بھی نہیں آیا تو پوچھنا پڑتا ہے بھائی اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید تھی, اسی امید پہ ہم زندہ تھے آپ کے سامنے کھڑے. رب العالمین سے باقی تو کسی سے امید نہیں تھی ہمیں ذرا بر بھی. بس اللہ تعالیٰ نے رحم کرم کیا. آگے لطیف احمد واجہ son of غلام محمد واجہ. اس علاقے کا نام بتائیے. یہ شمشواری ہے نیئر GM کالج. شمشواری نیئر GM کالج گاندھی میموریل کالج. مجھے لگ بھگ 24 سال بعد چھوڑا گیا. بس مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا جنم ہی جیل میں ہوا. مجھے کاٹھمنڈو سے پکڑا گیا ہے, کاٹھمنڈو سے مجھے اٹھایا گیا ہے اور ایسے ہی الیگلی 5-6 دن رکھا تھا دلی میں آپریشن سیل نے. انہوں نے مجھے لاجپت نگر بلاسٹ میں بک کیا تھا. اب تب تک کسی کو نہیں. وہاں ہم نے دیکھا فاروق خان کو, فریدہ بہن جی کو, جبکہ ہم جانتے نہیں کسی کو, اور بھی بہت سے کشمیری وہاں تھے.
कुल मिला के फिर उन्होंने उनमें कोर्ट में हमें ये कर दिया था, कोर्ट ने हमें रिमांड दे दिया था 14 जो देते हैं, तो हमें लाजपत नगर में इन्होंने बुक कर दिया था। उसके लगभग 1 महीने के बाद जयपुर वाले आ गए थे हमें लेने के लिए। जब वो कोर्ट में आ गए थे जयपुर वाले, MM अत्रे वो IG रैंक का था उस वक्त, क्योंकि हमारा जो IO थे दिल्ली में PP सिंह, उसने मना किया, बोला आप इनको क्यों ले रहे हैं, जबकि वहाँ कुछ बोला नहीं, इन्वेस्टिगेशन करनी है। कश्मीरी हैं, जज ने, जो दिल्ली का जज है उसने बोला ले जा देखेंगे ये है, जबकि आपको पता है कि इंट्रोगेशन के दरमियान सारी एजेंसियाँ आती हैं, सब बोलते हैं भाई क्या है क्या, अगर कुछ होता तो फिर वो वही बताते। ऐसा कुछ नहीं था दिल्ली के चालान में, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई इन्होंने जयपुर में या कहीं गुजरात में किया है। कुल मिला के उन्होंने हमें जयपुर ले गए थे, मुझे ले गए थे। वहाँ पहले ही मैंने देखा जावेद खान को, अब्दुल गनी गोनी को और एक फारूक खान को, तो इन्होंने अलग अलग रिमांड पे ले गया था। पहले ये 3 गए हैं, इन्होंने हमें ले गए थे वहाँ एक स्टेडियम ब्लास्ट हुआ था जयपुर में 95 में, जनवरी में ऐसा ही कुछ, या 96 में, मुझे याद नहीं आ रहा है कब हुआ है। पहले उनमें रिमांड ले लिया था। उसके बाद मुझे महुआ एक ब्लास्ट हुआ था 96 में, 96 में लगभग जून में या मई में, 22 मई में जो चालान में लिखा गया है, उसमें हम रिमांड ले गए थे। मेरे, अब्दुल गनी को, जावेद को और 2 सरदार थे और फारूक खान को, तो वहाँ उन्होंने रिमांड ले लिया था। और उसके बाद गुजरात वाले आ गए थे मुझे और गुजरात ले गए थे। लगभग 1 साल में गुजरात में रहा। गुजरात में भी कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था, वहाँ मुझे ऐसे ही एक्सप्लोजिव में पता नहीं ऐसे कुछ करके 8-9 महीने में गुजरात में रहा। और दिल्ली का तब तक डेट आ गया, फिर मुझे दिल्ली लाया गया। दिल्ली में फिर मैं कब से 4-5 साल रहा, तो फिर जो जयपुर वाले आ गए। जयपुर वाले में हमें पता चल गया था इन्होंने स्टेडियम में हमें निकाल दिया, तो वहाँ कुछ और असली पकड़े गए। वो आगरा के थे, उसमें एक पाकिस्तानी था डॉक्टर अब्दुल हमीद, वो भी आगरा का था उसका, और रईस बेग वो भी आगरा का था, और एक पाकिस्तानी मतीन करके। तो उसको स्टेडियम वाला लगा दिया और महुआ वाला उसको नहीं लगाया, उसमें डॉक्टर अब्दुल हमीद को लगा दिया और रईस बेग को, फारूक खान को, अब्दुल गनी गोनी को। जब मैंने कुछ नहीं किया था तो मुझे यकीन था कि मैं रिहा हो जाऊंगा, जिस तरह दिल्ली में मुझे रिहा कर दिया। पहले हमें दिल्ली इसमें गुजरात में पहले इसी जयपुर में ही डिस्चार्ज कर दिया, स्टेडियम वाला हमारा डिस्चार्ज ही कर दिया, उसमें कोई चार्ज नहीं लगा। सेम इसी तरह, क्योंकि गवाह भी नहीं था उसमें, इस वाले से दोनों केसों में गवाह नहीं थे। पहला हमारा, मगर जो ये क्या नाम है, गुजरात वाला हमें बरी कर दिया था। उसके बाद मेरा लाजपत नगर दिल्ली वाला 2009-2010 में बरी कर दिया। फिर वापस ले गए जयपुर और उसमें चार्ज लगा दिया। किस तरह ये बेगुनाहों को पकड़ते हैं और कैसे 20 22 साल ऐसे बहुत लोग हैं उधर, जिनको जो 23 खासकर राजस्थान में सुनवाई नहीं, खासकर मुसलमानों के लिए। अगर वो कश्मीरी हो तो उसके लिए तो और ज़्यादा नहीं। हमें लगता है कि वाकई, मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे वाकई इन्होंने छोड़ दिया। आपकी मदर